آج جو مسلمان عوام گانجوں میں برباد ہو رہی ہے، شرابوں میں جو برباد ہو رہی ہے، تھیٹروں میں جو جا کے برباد ہو رہی ہے، بتہ خوری۔ موجودہ حالات پر نوجوان عالم دین مولانا سید محمد امیر الحق شاہ قادری کا تبصرہ۔ قوم کا نوجوان بھٹک رہا ہے، ڈرگس، نشے کی لت، موبائل فون کی لت میں زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو پست کرنے، نیست و نابود کرنے پر تلی ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمان آپسی اختلافات، مسلکی اختلافات، سیاسی اختلافات میں مبتلا ہو کر اپنی قبر خود کھود رہے ہیں۔ مولانا سید محمد امیر الحق شاہ قادری صدائے اتحاد کے نائب صدر ہیں۔ صدائے اتحاد کے بانی و سرپرست مجاہد علی بابا، نائب صدر عباس علی بوہرا اور آرگنائزنگ سیکریٹری عارف پاشا کی موجودگی میں مولانا سید محمد امیر الحق شاہ قادری نے حالات حاضرہ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اس وقت فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ فتنوں سے پرہیز کریں، جتنا ہو سکے فتنوں سے دور رہیں، تاکہ کوئی فتنہ، کوئی بھی امت، کوئی بھی انسان کو دل کو چوٹ نہ پہنچے۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ علماء کرام جو کرناٹک کے جید بڑے بڑے علماء کرام ہیں، وہ اپنا وقار اور اپنی عزت برقرار رکھیں۔ اب فی الحال بنگلور میں جو وبا چل رہی ہے، یعنی کہ ہوا جو چل رہی ہے سیاستدانوں کے اوپر، میں سیاستدانوں سے بہت دور ہوں۔ میں خانقاہ نظام کا ایک شخص ہوں اور میں گدی نشین ہوں، خانقاہ عالیہ قادریہ حقانیہ شمس الاولیاء۔ میرے کو سیاستدانوں سے کوئی لین دین نہیں ہے، نہ کوئی میرے کو وابستہ ہے۔ میں پولیٹیشین سے بہت دور رہتا ہوں، کیوں میرے والد صاحب بھی اس تقوی سے بہت دور رہ چکے ہیں۔ میں اسی تقوی پہ میں عمل کر رہا ہوں الحمدللہ۔ نہ میرے کو کسی کی بھی دل کو چوٹ پہنچانا یا کسی کو جو ہے بے عزتی کرنا، یہ میرا ایم نہیں ہے۔ بس گزارش ہے کہ اپنا اپنا وقار برقرار رکھیں۔ اور رہی بات دوسری، آج کل ایک یہ وبا سے پہلے، یہ ہوا سے پہلے اور ایک ہوا چل رہی ہے کہ شیعہ اور سنی، یہ شیعہ سنی ہمارے میں قیامت تک گڑبڑ تھا ہی، اختلافات ہے ہی، ہم نہ اسے سمجھ نہیں ہے۔ جب کوئی ایک انسان کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی جب اس کی اوقات نہیں، اس کی طاقت ہے، تو اس کے ساتھ دینے کے بجائے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ایسا مت بولو۔ آج ہماری قوم فرقوں میں بٹ چکی ہے، فرقوں میں مت بٹو، خدا رسول کا واسطہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیے تھے، وہ آپ کی زبان پتھر کی لکیر ہے، کوئی توڑ نہیں سکتا اس کو۔ اتحاد میں رہیں، محبت سے رہیں، کوئی بھی جماعت کا رہیں۔ آج انہیں سنی ہے، انہیں شیعہ ہے، انہیں تبلیغی ہے، انہیں جماعت اسلامی ہے، جماعت اہل قرآن ہے، جماعت مسلمین ہے، پھر یہ بھورا جماعت ہے، یہ مہدوی جماعت ہے، ایسا بول کر جو ہے تفریقوں میں مت بٹو۔ صرف ان کا ایم ہے کہ جو ہے مسلمان کو ختم کرنا۔ آج مسلمان اتحاد میں رہنا ضروری ہے، اتحاد ہو جائیں۔ میں ایک سنی جمعیت علماء کا نائب صدر بھی ہوں اور صدا اتحاد کا سنی جماعت کا جو ہے نائب صدر ہوں۔ الحمدللہ یہ اپیل کرتا ہوں، تفریقوں میں مت بٹو، وہ تو ہونا ہے تو ہو کے ہی رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ گزارش ہے، انہیں فلاں ہے، انہیں فلاں ہے۔ جب اسرائیل غزہ کو برباد کر دیا، ہم لوگ پورے مل کے، یعنی کہ میں تو نہیں تھا، عوام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احتجاج کرے، گڑبڑ کرے، ہر جگہ احتجاج کے پرچم اٹھائے گئے، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے اٹھائے، مگر وہ ماننا بند کر دیا کیا؟ انہیں یہ نہیں دیکھ رہا کہ انہیں سنی ہے، انہیں شیعہ ہے، انہیں تبلیغی ہے، بلفظ مسلمان۔
लफ्ज़ मुसलमान को ख़त्म करना चाह रहा है। आज हमारी हालत यहाँ पर भी वही है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। आप अक्लमंद इंसान है, बेवकूफ़ नहीं है, पेट को खाना खाते, घास फूस नहीं खाते। जब खाना खा रहे हैं तो जो इशारे से समझाना चाह रहा हूँ वो समझ जाए। नहीं घास फूस खा रहे हैं तो फिर खानखा को आइए, मैं आपको समझाऊंगा। खुदा रसूल का वास्ता है, आज हम लोग इत्तेहाद के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज हम हैं, आवाज उठा रहे हैं। आने वाली नस्लें तो बर्बाद हो चुकी हैं। अगर उलमाए कराम से गुजारिश है, अगर आप लोग इत्तेहाद से काम करना चाह रहे हैं तो आज जो मुसलमान अवाम गांजों में बर्बाद हो रही है, शराबों में जो बर्बाद हो रही है, थिएटरों में जो जाके बर्बाद हो रही है, पत्ताखोरी, ईद के 3 दिन तक जो है जुआ चलता है बेंगलोर में। अगर आप लोग कौम के रहबर हैं तो कुरान मजीद अपने सर पर उठाकर वादा करें कि ये चीजों को रुकाने की कोशिश करें। किसी के पीछे जाकर, किसी का साथ देकर, पॉलिटिशियंस का साथ देकर, ये हमारा मतलब नहीं है। हमारा मकसद कौम को सुधारना है। उलमाए कराम है, आपसे गुजारिश है, मैं उंगली दिखाकर मैं जिसके पीछे भाग रहा है मैं उसको बोल रहा हूं। गुजारिश है कि वो कौम को बचाएं। मामूली सा एक छोटा सा मौलवी आकर अपने आप को बड़े हजरत बोल के कहलाना बड़ी बात नहीं है। जो गांजों में हमारी मुसलमान कौम जो आज रोज रात को जाके भटक रही है, उस चीज को रुकाओ, उस चीज के ऊपर आवाज उठाओ। हराम खाने की चीज पर आवाज उठाओ। शराब है, फ्राइडे सैटरडे आते ही पूरे मुसलमान तकरीबन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े घरों के छोटे छोटे पोटे भी शराबों में मुलविस हो चुके हैं। इसके ऊपर, हराम खाने की चीजों के ऊपर आवाज उठाओ। खुदा रसूल का वास्ता है, गुजारिश कर रहा हूं, एक खानखा से आवाज उठा रहा हूं, इसके ऊपर आवाज उठाओ। आपस में हर कोई मौलाना बैठ जाता है, बैठ के जो है स्टेटमेंट फॉलो कर देता है, ये काम मत करो। हराम चीजों के लिए आवाज उठाओ। आने वाली नस्लें बर्बाद हो चुकी है। मेरी बात की नस्लें में क्या होता क्या नहीं, अल्लाह और उसका रसूल जानने वाला है। खुदा रसूल का वास्ता है, इत्तेहाद में आ जाओ, मोहब्बत में रहो, इत्तेफाक में रहिए, तफरीकों में मत बटो। शायद सुन्नी हो, शिया हो, इजराइल सुन्नी है, शिया है बोल के नहीं मार रहा है। अब शिया बोल के बोल रहे थे लेबनान पे एक ही वक्त पे 100 या 200 मिसाइल मार दिया, वो सुन्नी है, अब वहां पे आवाज नहीं उठा रही। अब उसका साइड देने वाला इजराइल, क्या नाम है, ईरानी है। इजराइल का कंबर तोड़ने वाला ईरान एक ही वाहिद बंदा है। कौन से तुर्की अच्छा पावरफुल है, उन्हें कौन सा क्या कर लिया। अब हमारा हिंदुस्तान का दुश्मन, उसका नाम नहीं लेना पसंद करता मैं, उन्हें क्या कर लिया इजराइल का, सब एक दूसरे को तलवे चाटने में लगे। वो ये वाहिद एक ही चेक मुल्क है जो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, देने दो। वो एक बहुत बड़ी सियासत है, उस सियासत में हमारा मुलविस होना हमारा काम नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करो। जब गाजा को जो है पूरा मैदान बना चुका था, तब कोई भी आवाज नहीं उठाए, सिर्फ अब ये उठाए क्या, प्रोटेस्ट करे। प्रोटेस्ट करना बड़ी बात नहीं है, हमारे हुक्मरान खुद उन लोगों का ताईद में ठहरे, तो कोई फायदा नहीं है इसमें। गुजारिश है, तफरीकों में मत बटो, गांजों के ऊपर आवाज उठाओ, शराब के ऊपर आवाज उठाओ, इसके ऊपर हराम चीजों के ऊपर आवाज उठाओ। खुदा का वास्ता, हमारी बहनें आज भटक चुकी हैं, उनके ऊपर आवाज उठाओ। ऐसा नहीं कि जो है मैं किसी के ऊपर उंगली उठा रहा हूं, मैं उलमाए कराम से गुजारिश कर, उलमाए कराम, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, उलमाए कराम, मैं भी एक आलिम दीन हूं जामिया निजामिया का, मैं भी एक सज्जादा नशीन हूं, मेरे ऊपर भी फर्ज बनता है। आप लोग आइए खानखा को, बैठ के इसके ऊपर तफसीलात बात करेंगे और इसके ऊपर कदम उठाएंगे। खुदा का वास्ता है, एक हो जाएं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं किसी का दिल को ठेस लगी हो या दिल को तकलीफ लगी हो, मैं अदबन माजिरत खा हूं और मैं माफी चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।